BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا کے زیر انتظام جموں اور کشمیر میں فوج کو خصوصی اختیارات ملے 25 برس ہو گئے. اس دوران انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ. یونان نے اپنے قرض خواہوں کو اپنی قسط کی عدم ادائیگی سے پیدا ہونے والے مسئلے کے حل کے لیے نئی پیشکش کی ہے، تاہم جرمنی فی الحال اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اقوام متحدہ نے نئے ملینیم کا آغاز دنیا کے غریب ترین افراد کی زندگی بہتر بنانے کے وعدے سے کیا تھا. دیکھیے گا ڈھاکہ اس مشن میں کیسے آگے نکل گیا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 25 سال سے فوج تعینات ہے اور آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے نام پر فوج کو لامحدود اختیارات بھی حاصل ہیں. اس متنازع قانون کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کشمیر میں ناانصافیوں کی رودات پر مشتمل ایک رپورٹ آج دلی میں جاری کی. بہت سے کشمیریوں کا کہنا ہے کہ ہر لمحہ فوجی کارروائی کی زد میں آنے کا خوف پوری وادی پر طاری ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ. لاپتہ بچوں کو ہمارے بچوں کو لاپتہ افراد کے اقربا ہوں یا مارے گئے نوجوانوں کے والدین، کشمیر میں فوج کو حاصل لامحدود اختیارات نے سب کو متاثر کیا ہے. فاروق احمد کا 17 سالہ اکلوتا بیٹا زاہد فاروق 5 سال قبل بھارتی فورسز اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. فاروق کہتے ہیں کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ یا اپسپا نہ ہوتا تو انہیں انصاف ضرور مل جاتا. یہاں ہندوستان میں انصاف نہیں ملے گا. ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی گیا، اب بیسک کورٹ میں کیس ہے، مگر انصاف نہیں ملے گا. ہم کو پتہ ہے ہندوستان کشمیر کو انصاف نہیں دے گا. زاہد فاروق کا ذکر اس اہم رپورٹ میں بھی ہے جو انسانی حقوق کے عالمی ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس قانون کے 25 سال مکمل ہونے پر بھارت میں جاری کی ہے. ان کے اقربا اب اس قانون کے خلاف انفرادی سطح پر بھی سرگرم ہیں. زاہد فاروق کا جو انسیڈنٹ ہوا 2010 میں، اس سے پہلے میرا جو تھا میرا جو پرسیپشن تھا اس ایکٹ کے بارے میں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. کہ اس کے بعد میرا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا ٹورڈز دس ایکٹ. اب میں لوگوں کے پاس زیادہ ہی اویئرنیس پہنچانا چاہتا ہوں اس ایکٹ کے بارے میں. لوگ عرصے سے نالاں ہیں لیکن ایک بھی معاملے میں ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے. یہاں پر پوری وادی میں ملٹرائزیشن کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ ان کے جو پاورز ہیں، ہندوستانی افواج کے یہاں پر پاورز ہیں، آپ ایک بے بس شخص نظر آتے ہیں ان کے. کشمیر میں بھلے ہی حالات پرسکون ہوں لیکن فوج کی موجودگی اور اسے حاصل لامحدود اختیارات نے عوامی نفسیات کو کافی متاثر کیا ہے. کہتے ہیں انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے. کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں اب یقین ہو گیا ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل سکتا. ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر. انڈیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایفسپا قانون شورش پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے. حکومت کے سیکیورٹی فورسز نے حقوق انسانی کی پامالیوں پر قابو پانے کے لیے جامع اقدامات کیے ہیں اور انڈیا پامالیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. یہ تو انڈیا کی حکومت کا موقف تھا. آئیے اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے کچھ نکات پر نظر ڈالتے ہیں. اس رپورٹ میں انڈین آرمی کی ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دسمبر 2011 کے اختتام تک انڈیا کے شورش زدہ علاقوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی 1532 شکایات موصول ہوئیں، جس میں سب سے زیادہ 995 شکایات انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر سے موصول ہوئیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان میں سے 96% شکایات کو فوج نے بے بنیاد اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کہہ کر مسترد کر دیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ایڈوکیسی کوآرڈینیٹر رگھو مینن. رگھو مینن، سیربین میں خوش آمدید. اس رپورٹ میں بنانے میں جو آپ نے کام کیا ہے اس کے مطابق سب سے بڑی تکلیف اس قانون کی وجہ سے جو لوگوں کو درپیش ہے وہ کیا ہے؟ اس قانون کے وجہ سے جو سب سے بڑی مشکلات جموں کشمیر کی عوام کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے تحت آپ کو ایک کامن پروسیس سے ایک سویلین کورٹ میں انصاف پانے کا کوئی ایکسیس نہیں ہے. اسپیشلی جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کا جو سیکشن 7 ہے جو یہ کہتا ہے کہ فوج یا کسی بھی پیراملٹری فورسز کے جوان یا آفیسرز کے کیے گئے کسی بھی جرم کے لیے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے یعنی کہ کورٹ میں کیس چالو کرنے کے لیے
जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है नई दिल्ली से, उसका सैंक्शन मिलना चाहिए। पिछले 25 साल में एक भी केस में सैंक्शन नहीं दिया गया है ताकि एटलीस्ट जो बेसिक प्रोसेस है वो शुरू हो। और हमारा मानना ये है और वहाँ की सिविल सोसाइटी का भी ये मानना है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। जी रघु, ये तो लोगों की बात हुई, लेकिन रियासतों का मौक़िफ़ ये होता है कि जब मुश्किल हालात होते हैं, शोरिश जैसे हालात होते हैं, वहाँ अगर आप फ़ौज को इस तरह की प्रोटेक्शंस ना दें तो उनका काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है। इंडिया भी यही कहता है, आप क्या कहते हैं? जी, अगर सरकार ये बोल रही है कि फ़ौज को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए तो वो फ़ौज को स्पेशल प्रोटेक्शन सिर्फ उनका काम करने के लिए है। किसी को कोल्ड ब्लड में मारना या किसी को मजबूरी ज़बरदस्ती अगवा कर देना, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर, ये कानून भी नहीं सपोर्ट करता है, ना ही यहाँ की सरकार सपोर्ट करती है। तो अगर ऐसे मामले आ रहे हैं और कई सालों से आ रहे हैं तो सरकार को ये चाहिए कि एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत होने के नाते एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो। और वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो ये प्रोसेस आगे ले ही नहीं जा सकते। जैसे आपके रिपोर्ट ने कहा था कि लोग जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन केस आगे बढ़ता नहीं है, सालों तक उनको कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल। हाल ही में हुकूमत ने त्रिपुरा से एफ्स्पा को हटाया है, क्या कश्मीर में होता आपको नज़र आ रहा है ऐसा? त्रिपुरा की सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहल की है, उससे ये तो उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ये कर सकती है। और कई सालों से वहाँ के जो लीडर्स हैं, पिछली सरकार जो वहाँ थी ओमर अब्दुल्ला की, उन्होंने भी यही कहा है कि एफ्स्पा को जाना चाहिए। जो अभी की जो रूलिंग कोalition है बीजेपी और पीडीपी की, उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी यही बोला गया है। तो मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट को तो ये पहल करनी ही चाहिए, उनकी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, वहाँ की हुकूमत क्या बोल रही है। दिल्ली से रघु मेनन हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में सोशल मीडिया पर भी खासी बहस की जा रही है। हनीफ मंजूर डार बारामुल्ला से लिखते हैं, कश्मीरी इंडिया से हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं और यही वजह है जिसके बायस हज़ारों कश्मीरी आज भी लापता हैं। जहांगीर अली कश्मीर से लिखते हैं, एमनेस्टी की रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि इंडियन हुकूमत किस तरह कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात में रुकावट बनती है। योगवाधवा दिल्ली से लिखते हैं, एमनेस्टी की रिपोर्ट को क्यों बाएतमाद समझा जाए, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है उनकी अक्सरियत शिद्दत पसंद होती है। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। यूनान ने कहा है कि वो मामूली तब्दीलियों के साथ आलमी मालियाती फ़ंड समेत मुल्क के कर्ज ख्वाहों की शराइत कबूल करने पर आमादा है, लेकिन जर्मनी ने इस पेशकश को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि इतवार को होने वाले रेफरेंडम से पहले संजीदा मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो सकते। यूरोपीय वज़ीर ख़ज़ाना यूनान के बेल आउट पैकेज में तोसी की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। यूनान की तरफ से शराइत कबूल कर लेने के इम्कान पर यूरोपीय हसस बाज़ारों में फौरी तेज़ी देखने में आई। तफसील के साथ जावेद सुमरो। यूनान की जानिब से आलमी मालियाती फ़ंड को उसके कर्ज़ की तकरीबन 1.5 बिलियन यूरो के क़िस्त की अदायगी में नाकामी के बाद ये अफराद एथेंस में यूरोप की हिमायत में पार्लिमान के बाहर जमा हुए हैं। यूनान के अवाम में इस बात पर ज़बरदस्त तशवीश है कि उनकी हुकूमत की जानिब से कर्ज़ों की अदायगी में नाकामी ने उनके मुल्क को आज ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ अब उसके यूरो जोन से निकलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और बेल आउट के हामी ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मुल्क यूरोजोन से बाहर हो जाए। यूरोप को हाँ कहने का मकसद यूनान की मदद करना ही है। हम यूरोप की शराइत से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये दिवालिया होने से बेहतर है। यूनान आज कल से भी ज़्यादा गरीब है। वो यूरोपीय कर्ज ख्वाहों को इस बात पर रजामंद करने में भी नाकाम रहा है कि वो उसके बेल आउट पैकेज की मुद्दत में तोसी कर दें। We are losing 59 businesses per day, 600 jobs. हमारे यहाँ रोज़ाना तकरीबन 60 कारोबार बंद हो रहे हैं। इस मौशी पॉलिसी की वजह से 600 नौकरियाँ जा चुकी हैं, इसलिए हमें एक मुतबादिल हल की ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त में जब यूनान को तमाम आलमी फंडिंग बंद है, वो एक शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। उसे इसी माह के आखिर में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के कर्ज की किस्त अदा करना है, और अगर यूनान ये अदा नहीं कर पाता तो उसका यूरोजोन से बाहर होना तकरीबन तय है। जावेद सुमरो, BBC न्यूज़।
मिस्र में फ़ौज का कहना है कि जज़ीरा नुमा सीना में मुबैना शिद्दत पसंदों के हमलों में कम से कम 11 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक सीना सूबे के इलाके शेख ज़ुवैद में हमलावरों ने एक पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी में धमाका किया और 5 मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया। इंडोनेशिया में पुलिस का कहना है कि शुमाली सुमात्रा में एक माल बरदार फौजी तैयारे के एक रिहायशी इलाके पर गिरने से हलाकतों की तादाद 141 हो गई है। इस वाक़े में ज़मीन पर मौजूद दर्जनों अफराद भी हलाक हो गए। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दिए गए तरक्याती अहदाफ में ढाका ने क्या कामयाबी हासिल की, और मिलेगा बरतानवी एशियाइयों की जिंदगी को अपने फन का मौजू बनाने वाली अदाकारा मीरा सयाल से। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। 15 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने नए मिलेनियम का आगाज़ दुनिया के गरीब तरीन अफराद की ज़िंदगी बेहतर बनाने के अहद से किया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या इंसानी तरक्की के इन अहदाफ में गुरबत में कमी, तालीम और सेहत में बेहतरी शामिल है। ये अहदाफ इस साल यानी 2015 तक हासिल किए जाने थे, लेकिन इस मामले में पेशरफ्त मिली जुली रही है। ताहम बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसने इन अहदाफ के हवाले से मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई है। ढाका से मिशेल हुसैन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम। ढाका के अमीर तरीन इलाके के वस्त में कोराइल नामी कच्ची आबादी, झोंपियों की बस्ती जो झील के किनारे कायम है। इन तंग गलियों में 2.5 लाख के लगभग अफराद रह रहे हैं। इनमें से कई एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ आए, लेकिन एक गरीब और सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये रहने के लिए एक मुश्किल जगह है, लेकिन 5 साल पहले सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बदतर थी। इमदादी रकम कोराइल के रहायशियों की मदद करने में इस्तेमाल हुई है, लेकिन सबसे नुमाया बात यहाँ ये सामने आती है कि मुकामी कम्युनिटी कैसे मुनज़्ज़म हुई और इसको इतनी खुद मुख्तारी हासिल हुई कि वो बाहर के लोगों को बता सके कि इसे तरक्की करने के लिए क्या चाहिए। ये डे केयर उन फैसलों में से एक था जिसकी कोराइल की खवातीन के मुताबिक उनको ज़रूरत थी ताकि वो काम करने के लिए बाहर जा सकें। कम्युनिटी की रहनुमा मिनारा ने हमें अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसकी वो निगरानी करती हैं। So these are the toilets you built. ये बरतानवी इमदाद से कायम किए गए हैं और मिनारा कहती हैं इससे सबको फायदा हुआ है। इस इलाके में कूड़ा फेंका जाता था, कुत्ते और बिल्लियां यहाँ रहती थीं। लोग इसे एक टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हमारे कई बच्चे गंदगी की वजह से बीमार पड़ गए। फिर हमने टॉयलेट तामीर करने का फैसला किया। इससे हम सबकी जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क आया है। लेकिन सवाल जिंदगी के साथ साथ जरिया आमदन का भी है। कम्युनिटी के रहनुमा ऐसे मामलों पर भी तवज्जो देते हैं। जिनको कारोबार शुरू करने के लिए छोटे कर्जों की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों का इंतखाब भी किया जाता है। शोभरा निसार 11 साल पहले अपने शोहर को छोड़ने के बाद से कोराइल में रहाइश पजीर हैं। खूब मारधर करता हूँ। वो मुझे बुरी तरह से मारता था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ रहने की। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने सोचा बच्चे की खातिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे मारता रहा और सिगरेट से मुझे जलाया भी और उंगली काट दी। यहाँ तक कि उसने मेरी आंखें नोचने की भी कोशिश की। आखिरकार मैंने फैसला किया, बस अब और नहीं। एक छोटे कर्जे का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक दुकान खोली जो कि काफी कामयाब रही है। कर्ज ने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मेरे पास ज्यादा नहीं था, अब मेरे पास पैसा है। मैं अपना किराया अदा कर सकती हूँ और अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ, बल्कि मैं अच्छे कपड़े भी पहन सकती हूँ और मेरे पास मोबाइल फोन भी है। यहाँ रहने वाले बच्चों को कच्ची आबादी की तरक्की का फायदा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में लाखों लोग अब भी खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनकी ज़िंदगी बदलना एक इंतहाई मुश्किल काम है। ढाका से मिशेल हुसैन की रिपोर्ट। देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी गईं। सर्बिया में एक दरख्त को बचाने के लिए मोटरवे की मुखालफत की खबर और फोर्ब्स की जानिब से गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले 100 अफराद में अमिताभ बच्चन और सलमान खान के नाम शामिल होने की खबर बहुत पढ़ी गई।
میرا سیال ایک اداکارہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک مصنف بھی ہیں۔ وہ مغرب میں بسنے والے ایشیائی نژاد افراد پر بننے والے ڈراموں جیسے کہ بھاجی آن دا بیچ وغیرہ میں کام کر چکی ہیں۔ وہ انیتا اینڈ می اور لائف از ناٹ آل ہا ہا ہی جیسے ناولز کی مصنف ہیں، اور اب 16 سال بعد ان کا نیا ناول دا ہاؤس آف ہڈن مدرز منظر عام پر آیا ہے۔ ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعین نے ان سے ملاقات کی اور پہلا سوال ان کے نئے ناول ہی کے بارے میں پوچھا کہ آخر اس کا موضوع کیا ہے۔ Well, my new book is called The House of Hidden Mothers. میری نئی کتاب کا نام ہے ہاؤس آف ہڈن مدرز۔ یہ انڈیا کی سیروگیسی انڈسٹری کے بارے میں ہے۔ یہ دنیا میں ایک بڑی انڈسٹری ہے جس کا حجم تقریباً 4.5 ارب ڈالر ہے۔ یہ ایک بھارتی نژاد برطانوی خاتون شمع کی کہانی ہے جس کی عمر تقریباً 50 سال ہے۔ وہ طلاق یافتہ ہے اور اب اس کا پارٹنر اس سے عمر میں کم ہے۔ دونوں کو بچے کی شدید خواہش ہے تو وہ ایک سیروگیٹ مدر کے لیے انڈیا جاتی ہے جس کا نام مالا ہے۔ دراصل یہ کہانی ان دو خواتین کے تعلق کے بارے میں ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا پیغام جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے اور یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکے گی؟ I think people will be really interested because surrogacy is a very hot topic at the moment. میرے خیال میں لوگ دلچسپی لیں گے کیونکہ سیروگیسی پر بہت بحث ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت سے اخلاقی مسائل کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں سیروگیسی پر $1 لاکھ خرچ ہو سکتے ہیں جبکہ انڈیا میں محض 20,000 میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کا شمار دنیا کی بڑی صنعتوں میں ہوتا ہے۔ مقصد یہ جاننا بھی تھا کہ یہ اس انسان کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے جو مغرب سے جا کر کہیں مشرق میں ایک کوکھ کرائے پر لیتا ہے، اور یہ بھی کہ اس قسم کے تعلق کو کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اچھا میرا، اگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تو آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر اچھا آئیڈیا آپ کو 5 سال میں ایک بار آتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Or maybe even 10. Yeah, well, there has been 16 years between. میری نئی کتاب بک آف ہڈن مدرز اور اس سے پہلے آنے والی کتاب میں 16 سال کا وقفہ ہے۔ مجھے کوئی ایسا خیال نہیں آ رہا تھا جس سے مجھ میں لکھنے کا جوش پیدا ہو، لیکن جب مجھے سیروگیسی کی انڈسٹری کے بارے میں پتہ چلا تو پھر میرا دل کیا کہ میں لکھوں۔ تو میرا سیال کا خود سب سے پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے، اچھا رائٹر کون سا ہے؟ I mean in terms of Hindi films. Yes. اگر ہندی فلموں کی بات کریں تو میں آج بھی نرگس کی مداح ہوں۔ نرگس. There's something about. Talking about 3, 4, 5 decades. I know, but. لیکن آپ ان کو دیکھیں، وہ چہرہ دیکھیں، ان کے بارے میں کچھ بہت ہی جادوئی سا ہے۔ Something very magical about her. میرا سیال سے شفیع نقی جامعین نے بات کی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل کا سیربین شفیع نقی جامعی پیش کریں گے۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔